We are delighted to have your presence to us. One has forgotten what one has learned in school. If you light a lamp for someone, it will also brighten your path. So I invite all the honorable guests for enlightening the lamp and worship. या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राभूषा या वीणावरदं प्रभुतिभिः देवै सदा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। रांगोळी काढणारे कोण आहे? रांगोळी काढणारे कोण आहे? आपले माजी विद्यार्थी वर्कट कर ते बाकीचे राहिलेले लावून टाका. Guests to take their seat on the dais. To Pradhane ma'am and strong group to present welcome song. Pranati
glorious occasion with devotional favor by offering our prayers to Lord Ganesha. So I request to 8th standard girls to present their Ganesh Vandana. तारे हे वारे तुझे नाम घेती धरती हे अंबर तुझे गुण गाती हे तारे हे वारे तुझे नाम घेती विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता विश्वाचा पालक तू नायक गणांचा गुणातीत गुणमय तू गुरु ज्ञानदाता Nice performance. Savarud. Now I request to respected Pachwe sir to welcome our chief guest of today's program, Honorable Dr. Salim Shabbir Shah sir. Sir worked as an assistant professor in Bharatiya Mahavidyalaya, Amravati, SVM Junior College, Lahore, working as an accountant in Rashtrasanta Tukaji Maharaj Nagpur University. Welcome, sir. I request to respected Raut ma'am to welcome Milen Gharpure sir.
Sir is Group A Gazetted Medical Officer at Lumni. Now I request to respected Ganorkar ma'am to welcome respected Himani Ajankar ma'am. Now I request to Bangale ma'am to welcome respected Rahul Chaudhary sir. Now I request to Ahir ma'am to welcome the respected Honorable Mrs. Priya Bhagwat ma'am. Ma'am as a social worker. Welcome ma'am. Now I request Ugde ma'am to welcome Honorable Chandrasekhar Rao Bele. President of Ram Sudhar Shikshan Mandal, Ambada. The beautiful musical program is arranged by respected Mohan Pradhane sir and respected Abhijit Kalbande sir. So I request to Sonde ma'am to welcome respected Mohan Pradhane sir. Ma'am to welcome respected Abhijit Kalbande sir. Just now, our school president, respected Ramaji Bhongade sir, has arriving now. So I request to respected Madode ma'am to welcome respected Ramaji Bhongade sir. Khadse ma'am to welcome the president of Rajashri Chhatrapati Shahu Maharaj Society, Varud. Respected Anna Sahib Bhongade sir. Welcome sir. I request to respected Ahir ma'am to welcome principal of our school, respected Vinod Bhongade sir. I request to respected Godse sir to welcome respected Kadu sir.
welcome respected Anjali Bhongade ma'am. Request to respected Nimborkar ma'am to welcome respected Dr. Zambre sir. Now I request to respected Sania ma'am to welcome respected Ashok Rawji Wankhede sir. Welcome sir. Now our welcoming ceremony is over. Just start our program. Beautiful person in the world, no matter what you look like. Let me introduce the special invitee of today's program, Honorable Milind Gharpure sir, former student of our school. Versatile perspective, now he is become Group A Gazetted Medical Officer. This is the great achievement for us. I request to Principal of our school, Honorable Mr. Vinod Bhongade sir, to facilitate sir by shawl and Shriphal. Now I request to our school principal, Mr. Vinod Bhongade sir, for introductory speech. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी प्रथम नतमस्तक होतो आणि आजचा जो अतिशय सुंदर असा इनॉग्रेशन प्रोग्राम संपन्न होत आहे, तरी जे ऑनरेबल जे गेस्ट आहे त्यांचा मी सर्वप्रथम परिचय करून देतो. इंट्रोडक्शन्स ऑफ टुडेज गेस्ट. तर आजचे जे कार्यक्रमाचे जे आपले आमदार साहेब नसल्यामुळं आजच्या ज्या आमच्या प्राचीताई ज्या होत्या त्या एक डायरेक्टर आहे ज्ञानसागर शिक्षण अँड बौद्धिशीय संस्था वरुड. त्यांचं नुकतंच आता एक उद्घाटन झालेलं आहे. त्या उद्घाटनाला आमदार साहेब गेलेले होते. तसेच दुसरे आमचे मित्र डॉक्टर सलीम शहा हे एक वरुडचे रहिवासी आहे आणि त्यांनी जे आपलं प्राथमिक शिक्षण आहे ते आपलं वरुडवरून म्हणजे इंग्लिश शाळेमधून घेतलेलं आहे. त्यांच्याबद्दल मला बोलायचं असं वाटते की त्यांनी एक शून्यातून विश्व निर्माण केलेलं आहे. कारण की जे इकॉनॉमिकल जे कंडिशन होती आम्हाला माहिती आहे की त्यांची फारच खूप बिकट होती, पण तरी अशा परिस्थितीत त्यांनी एक PhD करून दाखवली. त्याबद्दल नॅशनल इंग्लिश कॉन्व्हेंटतर्फे त्यांचं मी पुन्हा एकदा आपल्या प्रेमाशीमध्ये स्वागत करतो आणि जोरदार त्यांचं टाळ्या वाजवून पुन्हा एकदा स्वागत होऊ द्या.
कारण की मी विद्यार्थ्यांना नेहमी सांगत असतो की लाईफमध्ये कोणताही जर संकट आलं तर त्याला तुमची एक संधी समजा, कारण ते संधी समजून जर आपण काम केलं तर नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. फक्त तुमचं जर व्यवस्थित प्लॅनिंग असलं तर तुम्ही कशावरही मात करू शकता. असे आमचे डॉक्टर सलीम शाह एक माझे क्लासमेट आहे आणि मला त्यांचा एक अभिमान आहे. आज ते एक मोठे प्रोफेसर आहे नागपूरला आणि एक उत्कृष्ट असे एक अकाउंटंटसुद्धा आहे. त्यांचं तुम्हाला स्पीच ऐकायचंच आहे. आणि नंतर तिसरे जे गेस्ट आहे ते आहे मिलिंद घारपुरे, डॉक्टर मिलिंद घारपुरे. हे आमच्या पहिल्या बॅच जेव्हा शाळा सुरू झाली होती 2005मध्ये, तेव्हा ते पहिल्या बॅचचे विद्यार्थी आहे आणि आज ते मेडिकल ऑफिसर, गॅजेट मेडिकल ऑफिसर लोणीला रुजू झालेले आहे. त्यांनीसुद्धा शून्यातून एक विश्व निर्माण केलेलं आहे. कारण की नीटची जी परीक्षा आहे तुम्हाला माहीत असेल की नीटची परीक्षा खूप हार्ड असते. जशी 10वीची 12वीची आहे म्हणजे हे फार कमी असते, म्हणजे एक हे नद आहे. पण जे नीटची जी परीक्षा आहे पूर्ण भारतातून ऑल ओव्हर इंडियामध्ये यांची रँकिंग असते आणि या रँकिंगमधून ते पास झालेले आहे. पुन्हा मी त्यांचं आपल्या नॅशनल इंग्लिश कॉन्व्हेंटच्या वतीनं त्यांचं जोरदार टाळी वाजवून स्वागत करतो. तिसरे आमचे जे गेस्ट आहे ते आहे राहुल भाऊ चौधरी. ते एक उत्कृष्ट त्यांची शेती करतात, तसेच एक ते सामाजिक चळवळीमध्ये नेहमी अग्रेसर असतात आणि कोणतेही आपल्या एक शाळेचे ते PTA मेंबर आहे. तर आपल्याला नेहमीच त्यांचं ते सहकार्य आपल्या शाळेला लागते असे आमचे राहुल भाऊ चौधरी. नंतर आहे हिमानीताई आजंकर, प्रेसिडेंट ऑफ गुरुकुल कॉन्व्हेंट वरुड. कारण की हे जे सगळे जे गेस्ट आहे बेटा स्टुडंट, तुम्हाला बघायचं आहे की हे त्यांनी सगळं शून्यातून निर्माण केलेलं आहे. यांचं सुद्धा कॉन्व्हेंट आहे गुरुकुल कॉन्व्हेंट आणि त्यांनी एक पिक्चरसुद्धा काढलेला आहे कळले ना तुला, आणि एक यशवंत पिक्चरच्या सुद्धा त्या एक उत्कृष्ट अशा डायरेक्टर आहे. पुन्हा त्यांच्यातून टाळ्यावाजून स्वागत करा. आणि नंतर आमच्या ज्या PTA मेंबर आहे भागवताई, त्यांचा मुलगासुद्धा नॅशनलमध्ये स्केटिंगमध्ये आपल्या शाळेतूनच टॉपमध्ये आहे. बघा आपल्या शाळेमध्ये किती डॉक्टर झालेले आहे आतापर्यंत, नियर अबाउट 12 MBBS डॉक्टर झालेले आहे. किती? 12 MBBS डॉक्टर. आणि MBBSचा जो अभ्यासक्रम आहे तुम्हाला सांगा डॉक्टर साहेब कसा करायचा आहे ते तुम्हाला ते गायडन्स करतील. कारण की खूप हा टफ अभ्यासक्रम असते आणि पूर्ण ऑल ओव्हर इंडियामध्ये यांची एक रँकिंग असते. म्हणून आता जो बेस जो आहे तुमचा मॅकमिलन जे पॅटर्न आहे आपल्या शाळेचं, जे CBSE इक्विव्हॅलेंट टू CBSE पॅटर्न आहे, या पॅटर्नचा तो अभ्यासक्रम आहे. आणि हा जो अभ्यासक्रम तुम्ही जर मन लावून जर केला तर तुम्ही एक डॉक्टरसुद्धा तुम्ही एक बनू शकता. असा तो अभ्यासक्रम आपण चॉईस केलेला आहे. कारण की हा अभ्यासक्रम तुम्ही जर अमरावती नागपूरला गेले तर ह्याच अभ्यासक्रमाची फी 50,000 रुपये आहे. तो अगदी कमी पैशामध्ये आमच्या शाळेचे जे अध्यक्ष आहे अण्णाभाऊ भोंगाडे, तसेच आमचे रामाजी काका आम्हाला नेहमी सहकार्य करतात. आणि जे मुलं CBSEमध्ये ज्यांना जो फी भरू शकत नाही, कारण CBSEची फी तुम्हाला माहीत असेल, CBSEची फी कमीत कमी 30-40 हजाराच्या वर राहते. पूर्ण अमरावती नागपूरला तुम्ही जर गेले, हा मॅकमिलनचा जो पॅटर्न आहे हिची जी फी आहे 30-40 हजाराच्या वरच राहते. पण अगदी कमी पैशामध्ये तुम्हाला हा पॅटर्न उपलब्ध करून दिला आहे. तर त्याची तुम्हाला तुम्ही जर अभ्यास केला तन्मन धनाने तर तुम्ही सुद्धा एक उत्कृष्ट डॉक्टर, उत्कृष्ट सायंटिस्ट तुम्ही होऊ शकता, असा तो अभ्यासक्रम आहे. आणि त्यानंतरचे जे आमचे मित्र आहे दीपकरावजी कडू, एक व्यावसायिक आहे. तसेच आमचे काका अशोकरावजी वानकडे हे एक RI आहे, रेव्हन्यू इन्स्पेक्टर, आणि बाबाचे ते खास मित्र होते, ते सुद्धा आज आपल्या गॅदरिंगला उपस्थित झालेले आहे. तसेच डॉक्टरजी झांबळे आमचे बॉडी मेंबर आहे आणि नेहमी आम्हाला ते शाळेला मदत करतात आणि त्यांचं सहकार्य आम्हाला नेहमी लाभते. असे सर्व आजचे जे गेस्ट आहे यांचा मी अल्पसे परिचय तुम्हाला करून दिलेला आहे. आणि नंतरची जी स्पीच आहे आपल्या शाळेचा जो विद्यार्थी आहे तो देईल अशी मी त्यांना विनंती करतो. Thank you, sir. Now I call Krish Ugde for focus on history of our school.
was established on 26 June 2005. The school where dreams become real. National English School. Whenever the students of National English School go, they remain topper, and the students are even better in sports. National English School provide better facilities at affordable fees and fee concession for underprivileged students. The teachers are humble and they have best teaching skill. The principal also appreciate us and give us motivation. Some students are selected for Navodaya Vidyalaya like Yash Thakre, Janvi Lad and Rutwa Sontakke. Some students are also selected for NEETs like Rohit Shirbhate, Albhash Sheikh, Srushti Shinkar and Yash Agarkar. Divyanshi Deshmukh is selected for one of top 10 colleges in Hyderabad. Thank you, Krish. Now I call Nidhi Podke from class 7, second, for deliver her speech. अहो आम्ही शेतकऱ्यांच्या पोरी, आमच्या कष्टावर चालते ही दुनिया सारी, आमच्या कष्टावर चालते ही दुनिया सारी. माझे नाव निधी प्रभाकर बोडके, मी वर्ग दुसरीची विद्यार्थिनी. नमस्कार बालमित्रांनो, जिने मला घडविले व जन्म दिला ती माझी माय, आणि जिच्या पावन स्पर्शाने मी धन्य झाली अशी माझी जन्मभूमी. भारत माता यांना मी वंदन करते आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी हक्क मिळवून देणाऱ्या महान मानवाच्या महान कार्याला मी अभिवादन करते. एक बार सोचकर देखो कि कंपनी आपको 30 रुपए लीटर पानी बेचती है. अगर उनके हाथ किसानों की जमीन लग गई, किसानों के खेत लग गए, तो अनाज का भाव क्या होगा? अगर किसानों को हक मिला ही नहीं जिसका वो हकदार है, किसान का कष्ट देखना है ना, तो एक बार खेतों में बिता कर देखो. थैंक यू. आता मी तुम्हाला एका शेतकरी मुलीच्या कविता सांगणार आहे. नाही वाटत मला दुष्काळाची भीती, नाही वाटत मला दुष्काळाची भीती. आता जाऊ देणार नाही माझी माय सखी, आता जाऊ देणार नाही माझी माय सखी. जे होणार होते ते होऊन गेले, जे होणार होते ते होऊन गेले. कोणी कर्जाने तर कोणी काळजाने मेले, कोणी कर्जाने तर कोणी काळजाने मेले. बाबा गेल्यापासून उडून गेली माझी झोप, बाबा गेल्यापासून उडून गेली माझी झोप, बाबा गेल्यापासून उडून गेली माझी झोप. चार चौघांनी आश्वासन देऊन केले मला गप्प, चार चौघांनी आश्वासन देऊन केले मला गप्प. उघड्यावर राहते उघड्यावर खाते, उघड्यावर राहते उघड्यावर खाते. अरे त्या जनावरांना सुद्धा कळते की सोडून गेला माझा बाप. माझा बाप तर गेला पण तुझा बाप मरू नये. हात जोडतो बाय बापांनो, मर्द असणाऱ्याने आत्महत्या करू नये. जय जय. Well done, Nidhi. She has given the good express her thought about the farmers. Now I request to Honorable Dr. Salim Shabbir Shah sir to guide our students. विद्येची आराध्य दैवत माता सरस्वती, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजश्री शाहू महाराज. शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो पेईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, असा संदेश देणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करतो. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर, शिक्षक, पालक आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आज या ठिकाणी मी जे तुम्हाला सांगणार आहे ते अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी आहे. मला आज विद्यार्थ्यांसोबत बोलायचं आहे, शिक्षकांसोबत बोलायचं आहे आणि पालकांसोबत बोलायचं आहे.
माझ्या चेहऱ्याचा रंग कोणता असावा हे माझ्या हातात नव्हतं. माझ्या चेहऱ्याचा रंग कोणता असावा हे माझ्या हातात नव्हतं. मी कोणाच्या पोटी जन्म घ्यावं हेही माझ्या हातात नव्हतं. हातांच्या रेषेवर नव्हे, अरे हातांच्या रेषेवर नव्हे तर तळहाताच्या मागे असणाऱ्या पिळदार मनगटात तुमचं भविष्य समावलेलं असतं. हा संदेश द्यायला मी ते आलो आहे. आणि युअर पॉझिटिव्ह थॉट्स चेंज युअर एंटायर वर्ल्ड. युअर पॉझिटिव्ह थॉट्स चेंज युअर एंटायर वर्ल्ड. जर मी तुम्हाला म्हटलं की आता या ठिकाणी माझ्या हातामध्ये खूप मोठे मोठे झाड आहेत, त्याला खूप फळं लागलेले आहेत, खूप मोठे मोठे वृक्ष आहेत, तर तुम्हाला तिथे काहीच दिसत नाही आहे. परंतु एक छोटासा बीज, एक छोटासा बी जर आपण त्या जमिनीमध्ये पेरलं आणि त्या जमिनीमध्ये त्या बीवर आपण त्याला खत टाकलं, पाणी टाकलं आणि त्याची देखरेख केली, तो किती मोठा वृक्ष होतो, खूप मोठा वृक्ष होतो. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे थॉट्स आहे, हे जे थॉट्स आहे, ॲक्च्युली इट इज टिनी सीड्स. तुमचे विचार जे आहे ते एक बी आहे आणि हे विचार, या विचारांना जर तुम्हाला कोणत्या पद्धतीने आपल्या जीवनात आणायचं आहे आणि त्याच्यामुळे आपलं जीवन कसं घडेल ते जर तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांनी, तुमच्या पालकांनी जर तुम्हाला सांगितलं, तर खरोखरच आपल्याला आपल्या विचारातून आपण आपलं जीवन बदलू शकतो. सर, जर विचारांची दिशा बदलली की माणसाची दशा बदलते. आपल्या विचारांची आपण जर दिशा बदलली तर माणसाची दशा बदलून जाते. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, रिअली इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सगळ्यांना माहिती आहे, आपण शिक्षक दिन साजरा करतो. शिकत असताना हे जेव्हा हॉस्टेलला होते तेव्हा त्यांच्याकडे 5 पैशामध्ये, सर 5 पैशाची आधी आणं वगैरे चालत होतं, तितके पैसे सुद्धा नव्हते. हॉस्टेलमध्ये जेव्हा मुलं जेवायला बसायची तेव्हा जर त्यांच्याकडे ताट नव्हतं, केळीच्या पानावर मुलं जेवण करायची, ती केळीचं पान सुद्धा नव्हतं. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी जमीन साफ करायचे, पाण्याने त्याला असं छान गुडगुडीत करायचं आणि त्याच्यावर अन्न घेऊन जेवलेले आहे. आणि ते कुठपर्यंत पोहोचले तर आपल्या देशाचे प्रथम राष्ट्रपती इथपर्यंत. तर ही सगळी गोष्ट जी आहे त्यांच्या जीवनामध्ये कुठून आली? एज्युकेशन, शिक्षण. कुठून आली? शिक्षण, एज्युकेशन मधून आलेली. डॉक्टर APJ कलाम तुम्हाला माहिती आहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अत्यंत गरीब, सायकलनं पेपर वाटायचे. पेपर वाटताना त्यांनी आपल्या शिक्षणासोबत कधी कॉम्प्रोमाइज केलेलं नाही आणि त्या शिक्षणातून आज आपल्या भारत देशाला मिसाईल मॅन म्हणून आपण त्यांना ओळखतो. आज त्यांच्या ते देशासाठी कॉन्ट्रीब्युशन आहे, त्याला जगात तोड नाही. फक्त आणि फक्त इतका आमूलाग्र बदल कशामुळे झालेला आहे? बघा विद्यार्थी मित्रांनो, फक्त आणि फक्त कशामुळे झालेला आहे? तर फक्त शिक्षणामुळे. त्यांनी शिक्षणाची कास सोडलेली नाही. आणि दुसरं गोष्ट म्हणजे त्यांच्या जीवनामध्ये जे त्यांचे शिक्षक होते त्यांनी ओळखलं होतं की हा विद्यार्थी अत्यंत हुशार आहे आणि हा विद्यार्थी पुढे आपल्या भविष्यामध्ये आपल्या देशासाठी उपयोगी पडणार आहे. बिकॉज यू आर द पिलर ऑफ द नेशन, स्टुडंट आर पिलर ऑफ द नेशन अँड टीचर ऑफ द बिल्डर ऑफ द नेशन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टीचर इज द बिल्डर ऑफ द नेशन. तर हे त्यांनी ओळखलं. त्यांच्या शिक्षकांनी APJ अब्दुल कलाम सरांना ड्रेसला पैसे नव्हते तर ड्रेसला पैसे, अरे सर APJ अब्दुल कलाम समोर पळत होते आणि टीचर त्यांच्या मागे ॲडमिशनसाठी की तू आमच्याकडे ॲडमिशन घे. अरे माझ्याकडे ड्रेसला पैसे नाही, ड्रेसला पैसे नाही, आम्ही तुला ड्रेस देऊ. म्हणजे बघा, सोसायटीमध्ये शिक्षकांचा खूप मोठा रोल असतो. जर शिक्षकांनी त्यांना ओळखलं नसतं तर आज आपल्याला मिसाईल मॅन मिळाला नसता, आज आपल्याला देशाचा राष्ट्रपती मिळाला नसता. तुम्हाला माहिती असेल मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगितलं की एक विचार हा सूक्ष्म
बी सारखा असतो. अल्बर्ट आइन्स्टाईन सगळ्यांना माहिती आहे. या ठिकाणी पालक सुद्धा बसलेले आहेत. व्यासपीठावर सगळं मान्यवर लोक आहेत आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा अल्बर्ट आइन्स्टाईन सगळ्यांनाच माहिती आहे. असा कुठला व्यक्ती नसेल की ते कुणाला माहीत नसेल. अल्बर्ट आइन्स्टाईन हे शाळेमध्ये होते. शाळेमध्ये शिकत असताना एक दिवस शिक्षकांनी त्यांच्या हातामध्ये पत्र दिलं आणि म्हटलं की तू जाऊन हे घरी आपल्या पॅरेंट्सना द्यायचं. तर अल्बर्ट आइन्स्टाईन घरी आले. घरी आल्यानंतर त्यांनी तो पत्र आपल्या आईला दिला. आईने पत्र हातात घेतला. आईने पत्र हातात घेऊन पाहिलं आणि स्मित हास्य करत वाचायला लागली. अल्बर्ट आइन्स्टाईन समोर उभे होते. तर आईने हे वाचलं. ते म्हणाले की आई या पत्रात काय आहे. त्यांनी म्हटलं की या पत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे की तुमचा मुलगा अतिशय हुशार आहे, कुशाग्र बुद्धीचा आहे. त्या मुलाला आम्ही शिकवण्यासाठी समर्थ नाही. तुमच्या मुलाला चांगल्या मोठ्या शाळेत टाका आणि चांगल्या ठिकाणी टाका. आमच्यापेक्षा चांगली लोक यांना शिकवतील. असं आईनं पत्र असं हातात घेऊन वाचून दाखवलं. हा जो विचार होता एका आईचा आपल्या मुलाला दिलेला, तुम्ही विचार करू शकता की त्या माणसानं अख्ख्या जगात समीकरण बदलून टाकलं. आणि त्यांना 1921 मध्ये नोबेल पारितोषिक मिळालं. कशामुळे? त्यांचा जो जगात E=mc² हा जो फॉर्म्युला आहे विद्युतीकरण प्रकाशाचं, ते त्यांनी जगाला दिलेलं आहे. आज आपण जे ह्या सगळ्या गोष्टी उजेडाच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहे जे आपण उपयोगात आणून आलो, उपभोग घेऊन आलो, ह्या सगळ्या गोष्टी अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी दिलेल्या आपल्याला. तर बघा या ठिकाणी टीचरचा रोल आपल्या लक्षात येते, पालकांचा रोल लक्षात येते आणि त्या विद्यार्थ्याचा लक्षात येते. जर तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना अप्रिशिएट केलं तर खरोखरच विद्यार्थी जग बदलू शकतात. पॅरेंट्सनी आपल्या मुलांना नेहमी घरामध्ये बघा, पालक मी तुमच्यासोबत बोला आहे. मे आय युअर अटेन्शन प्लीज एव्हरीवन, स्टुडंट, टीचर्स अँड पेरेंट्स ऑल्सो. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट डिस्कशन विथ यू. आय एम इन व्हेरी मे आय युअर अटेन्शन प्लीज. पालक, तुमचे मुलं जेव्हा घरी येतात शाळेतून, तुम्ही तुमच्या मुलांचे मित्र बना. तुम्ही तुमच्या मुलांचे शिक्षक बना. कारण तुमचा एक विचार तुमच्या मुलाचं आयुष्य घडू शकतो, आयुष्य बदलू शकतो. शिक्षकांचा एक विचार विद्यार्थ्यांचं आयुष्य बदलू शकतो. या ठिकाणी आपला फॉर्मर स्टुडंट आपले डॉक्टर मिलिंद घारपुरे सर आलेले आहे. गॅजेटेड ऑफिसर होणं इतकं सोपं नाही आहे MPSC थ्रू. आम्ही त्या प्रोसेसमधून गेलो आहे. एका काळी आम्ही सगळेजण तुमच्यासारखे असे विद्यार्थी होतो, असे समोर बसून आम्ही सुद्धा ऐकायचो. परंतु मी तुम्हाला म्हटलं ना की तुमचा विचार तुमचं जीवन बदलू शकते. मी तिथे बसून विचार केला होता की एक दिवस मी इथे येऊन असं बोलेल. बघा मी तुमच्या समोर आहे. डॉक्टर मिलिंद घारपुरेंच्या मनात हे विचार आला असेल की मी सुद्धा डॉक्टर बनू शकतो. आज तुमच्या शाळेतला विद्यार्थी या ठिकाणी तुमच्या समोर MBBS होऊन गॅजेटेड ऑफिसर होऊन तुमच्या समोर आहे. हे विचार असं आपलं जग बदलवतात. मॅडम आहे, निर्माता आहे, अध्यक्ष आहे, या ताई आहे. आत्ताच इंट्रोडक्शन झालं म्हणून आठवत नाही नाव. तर मॅडम आहेत. बघा यांनी आपले विचार याचा वटवृक्ष कसं केलं. आणि नॅशनल इंग्लिश स्कूल वरुड या शाळेचा माझा खूप जुना संबंध आहे. माननीय मुख्याध्यापक विनोद सर भोंगाळे सर, आमचे अण्णाजी भोंगाळे सर, आमचे काका रामाजी भोंगाळे सर, आम्ही जेव्हा सोबत शिकत होतो तेव्हा आम्हाला आमचे बंधू, मोठे बंधू अण्णाजी भोंगाळे हे नेहमी आम्हाला प्रोत्साहित करायचे. त्यांचं आम्हाला फळ मिळालं. तुम्हाला सांगतो, माझी लहान बहीण मुंबईला शिक्षिका आहे. तिनं सुद्धा या कॉन्व्हेंटमध्ये शिकवलेलं आहे 2006 मध्ये. कदाचित विनोद सर विसरले असतील. जेव्हा तिचं BEd वगैरे झालं तेव्हा तिनं म्हटलं की भाऊ म्हणे मी सरांच्या शाळेत शिकू का. मी म्हटलं बेटा आपलीच घरचीच शाळा आहे, जा तू शिकव तिथे. ती माझी लहान बहिणींनी या शाळेत सुद्धा सर्व्हिस दिलेली आहे.
आणि ती आज मुंबईमध्ये परमनंट आहे सर ती. हो, माझी एक विद्यार्थिनी आहे नागपूरची, श्रुती म्हणून पाचकवडे. त्या विद्यार्थिनीने सुद्धा तिचं लग्न झालं, ती वरुडला आली, तर म्हणे मी नॅशनल इंग्लिश स्कूलमध्ये सर म्हणे मला तिथे शिकवायचं आहे म्हणे. विनोद सरांसोबत बोलणं झालं, त्या विद्यार्थिनीने पण इथे शिकवलेलं आहे. बघा, आपल्या नॅशनल इंग्लिश शाळेचं जे सिलेबस आहे तो खरोखरच इतर, आता आम्ही नागपूरला राहतो, अमरावतीला राहतो, माझी मिसेस ज्युनियर कॉलेजला लेक्चरर आहे मोर्शीला, तर मोर्शीच्या शाळा आम्हाला माहिती आहे. जे CBSEचा आज लोकांचा जो ओढा आहे तिकडे, कल आहे, ह्या मोठ्या मोठ्या शाळा आहे, याच्यात जे सिलेबस आहे तो सिलेबस आणि आपल्या नॅशनल इंग्लिश स्कूलचा सिलेबस मॅक्झिमम सेम आहे. आणि इतक्या कमी दरामध्ये आणि इतक्या सगळ्या फॅसिलिटीज अवेलेबल करणं खरंच विनोद सरांचं आणि पूर्ण मॅनेजमेंटचं आणि टीचरचं सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजून स्वागत करावं की त्यांनी इतक्या सगळ्या कमी व्यवस्थेमध्ये, म्हणजे कमी खर्चामध्ये, की पॅरेंट्सवर बोज पडणार नाही अशी व्यवस्था केली. आणि याचा रिझल्ट असा आहे की खरोखरच आज प्रत्येक पालकला असं वाटते की आपला मुलगा डॉक्टर झाला पाहिजे, इंजिनियर झालं पाहिजे, IAS ऑफिसर झालं पाहिजे, CA झालं पाहिजे, आणि अनेक सायंटिस्ट आहे, खूप सारे कोर्सेस आहेत. परंतु महत्त्वाची आहे शाळा आणि शाळेतले शिक्षक आणि मुख्याध्यापकाची भूमिका. या शिक्षकांनी जर विद्यार्थ्यांना आधीपासून जर शिक्षणात लक्ष देऊन, स्वतः पर्सनल त्या मुलांवर लक्ष देऊन जर घडवलं तर खरंच मुलं घडतात. कारण आज 12 मुलं MBBSला या ठिकाणचे गेलेले आहे, खूप मोठी गोष्ट आहे. BHMSला गेलेले आहे, BUMSला गेलेले आहे. जेव्हा आमचा मुख्याध्यापक सरांसोबत बोलणं होतो फोनवर, तेव्हा कळते की इथले मुलं या ठिकाणी गेलेले आहे. IIT हैदराबादला सर मला वाटते एक मुलगा इथला गेलेला आहे. खूप मोठा अचिव्हमेंट आहे नॅशनल इंग्लिश स्कूलचा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की कॉम्पिटिटिव्हचं जग आहे. आज कॉम्पिटिटिव्हच्या जगामध्ये तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमच्या मुलांनी प्रगती करावं, तर या शाळेच्या प्रत्येक एक्झाममध्ये तुम्ही तुमच्या मुलांना बसवा, प्रत्येक एक्झाममध्ये तुमच्या मुलांना बसवा. आणि त्याचा अचिव्हमेंट हे आहे की या शाळेची मुलं जवाहर नवोदय विद्यालय या ठिकाणी अनेक मुलं, 15-20 मुलं ती एक्झाम पास करून गेलेली आहे. म्हणजे तुमचा मुलगा, तुमची मुलगी या ठिकाणी जर ती एक्झाम पास करत असेल तर ती एक्झाम पास केल्यानंतर त्या ठिकाणी जाणं आणि पूर्ण एज्युकेशन मिळवणं आणि परत कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी स्वतःला तयार करणं, ही जे या शाळेची एक अचिव्हमेंट आहे, मोठं अचिव्हमेंट आहे. या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीला, म्हणजे तो मुख्याध्यापक असो, शिक्षक असो की पालक असो, जर आपण विचार केला की मुलांना शाळेत पाठवलं आता शिक्षक पाहत बसेल तर असं होणार नाही. बघा, तुम्ही लक्ष द्या, पालकांचा सुद्धा याच्यात खूप मोठा रोल असतो. आज आपण हे टेक्नॉलॉजी खूप मोठी आपल्याला याची वरदान मिळालेलं आहे, परंतु याचे दुष्परिणाम सुद्धा तितके होत आहे. आता हे मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, इंटरनेटचा जाळा खूप मोठा वाढलेला आहे. या इंटरनेटमुळे आपल्याला असं वाटते की आपण आपल्या पाल्यांना घरी काम करत असताना मोबाईल देऊन देतो आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते. त्याच्यामुळे असं होऊन आलेलं आहे की खूप मोठे डिस्टर्बन्स एज्युकेशन सिस्टममध्ये आलेलं आहे आणि काही लोकांना फायदा सुद्धा होऊन आलेला आहे खूप मोठ्या प्रमाणात. तर तुम्हाला या ठिकाणी काही टिप्स सांगत आहे, विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्या इकडे बघा. फोकस ऑन रिपिटेशन नॉट परफेक्शन. फोकस ऑन रिपिटेशन नॉट परफेक्शन. तुम्हाला ऐकलं असेल तुम्ही, प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट. प्रॅक्टिस मेक मॅन परफेक्ट. प्रॅक्टिस इम्पॉर्टंट आहे, महत्त्वाची आहे. जितका जास्त तुम्ही सराव कराल तितका जास्त तुम्ही यश प्राप्त कराल. म्हणून तुम्ही त्याच्यावर फोकस द्यायचं. नथिंग हॅपन्स विदाउट ॲक्शन. काय म्हटलं मी? अरे तुमचं लक्ष नाही आहे मुलांना, इकडे बघा. मी काय म्हणत आहे, मी तुमच्यासोबत बोलत आहे ना. नथिंग हॅपन्स विदाउट ॲक्शन. कळलं का तुम्हाला? नथिंग हॅपन विदाउट ॲक्शन. जेव्हापर्यंत तुम्ही ॲक्शन घेणार नाही तेव्हापर्यंत काहीच पॉसिबल नाही. तुम्हाला ॲक्शन घ्यावी लागेल. द बेस्ट थिंग इन लाईफ इज टू बी हॅप्पी ऑन युअर ओन. आणि तुम्हाला स्वतःच आनंदी ठेवायचं आहे.
तूच आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. आमचे मित्र विनोद सर यांनी जी मेहनत घेतलेली आहे या शाळासाठी, त्यांनी सुद्धा शून्यातून निर्माण केलेलं आहे. अण्णाजींनी सुद्धा शून्यातून निर्माण केलेलं आहे. खूप मोठा बॅकग्राऊंड नव्हता पॉलिटिकल्स, खूप मोठे पैसे नव्हते, परंतु एक जिद्द होती आणि काहीतरी समाजासाठी, समाजाचा ऋण फेडण्यासाठी काही करायची त्यांची इच्छा होती. बघा आज इतकी मोठी शाळा आपल्यासमोर उभी झालेली आहे. योग्यता है कर्म से पैदा होती है. योग्यता है कर्म से पैदा होती है. जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है. याद रखना विरासत से गद्दी मिल सकती है, बुद्धी नहीं. बुद्धी तुम्हाला जर मिळवायची असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? खूप मेहनत घ्यावी लागेल, अभ्यास करावा लागेल. आणि शेवटची एक गोष्ट सांगतो आणि आपली रजा घेतो, कारण सगळे विद्यार्थी सकाळपासून येतात, थकून जातात. डॉक्टर APJ कलाम यांनी मुलांसाठी खूप चांगला एक संदेश दिलेला आहे आणि तो संदेश प्रत्येक पालक लक्षात ठेवा, प्रत्येक विद्यार्थी लक्षात ठेवा. रोज सकाळी उठल्यावर काय म्हणायचं आहे तुम्हाला? आय एम द बेस्ट. काय म्हणायचं आहे? जोरानी, मजानी येऊन राहिला. व्हेरी गुड. रोज सकाळी उठल्यावर म्हणायचं आहे असंच जोरानी घरी, आय एम द बेस्ट. आय कॅन डू इट. I can do it. God is always with me. I am a winner. स्वतःला म्हणायचं I am a winner. Yes. आणि नंतर म्हणायचं today is my day. Today is my day. रोज उठून तुम्हाला असं म्हणायचं आहे. हे काय आहे? टिनी सीड्स आहे. हे आहे तुमचे विचार आणि तुमच्या विचारांना जर खतपाणी टाकल्या गेलं शिक्षकांकडून आणि तुमच्या पालकांकडून तर निश्चितच तुमचं यश निश्चित आहे. या ठिकाणी मला खूप आनंद होत आहे, आनंद झालेला आहे. मी आयोजकांचे आभार मानतो, त्यांनी मला ही संधी दिली या ठिकाणी बोलण्याची आणि तुम्ही सगळ्यांनी शांत चित्ताने 2 शब्द ऐकून घेतले. या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. बीचं उदाहरण देऊन तसंच great physician Albert Einstein has delivered the formula that E equals to mc square, that Einstein formula. He has given us the wonderful examples about that. We are making ourselves good by keeping ourselves believe that I am the best. Thank you, sir. Now I call Pradhani ma'am and song group to welcome their song. जरा से राहू द्या, देश माझा या
request to Honorable Dr. Milind Gharpure sir to guide our students. करणारी विद्येचे आराध्य दैवत सरस्वती मातेला वंदन. विश्वाला लाभलेले एक विश्वरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन. राजश्री शाहू महाराज यांना वंदन. आणि ज्यांच्यामुळे आज आपल्या देशाला महिला राष्ट्रपती लाभल्या, एअरफोर्समध्ये महिला आल्या, आज आपला देश महिला चालवत आहे. आपल्या देशाच्या फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, देशाचे मोठमोठे अर्थतज्ञ, देशामध्ये डॉक्टर, इंजिनियर या सर्व क्षेत्रामध्ये महिला ज्यांच्यामुळे शिरल्या त्या सावित्रीबाई फुले यांना मी वंदन करतो. मित्रांनो, ही शाळेमध्ये येऊन मला खूप आनंद झाला, कारण या शाळेच्या पहिल्या बॅचचा मी विद्यार्थी आणि खूप स्ट्रगलमधून ही शाळा उभी झाली. एका भाड्याच्या रूममध्ये फक्त 20 विद्यार्थ्यांनिशी सुरू झालेली शाळा आज या शाळेने आपल्या वरुडला 12 MBBS डॉक्टर दिले, 12 MBBS डॉक्टर दिले, 4 BMS डॉक्टर दिले, एक IIT स्टुडंट दिला. IIT हैदराबादला आहे कसं, IIT हैदराबाद इंडियामध्ये जे इंडियामध्ये टोटल 22 IITs आहेत, त्याच्यामधल्या टॉप 3 IITमध्ये ज्याची कॅल्क्युलेशन ज्याला मोजल्या जाते ते IIT हैदराबाद. दरवर्षी स्कॉलरशिपचे तालुका टॉपरसुद्धा या शाळेने दिले. दरवर्षी एक सिलेक्शन नवोदय विद्यालयाला या शाळेतून होत आहे. ही शाळा सर्वात पहिले स्वर्गीय आदरणीय श्री माधवरावजी भोंगाडे यांच्या स्वप्नामध्ये साकारली गेली आणि त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता नंतर आदरणीय अण्णाजी भोंगाडे, त्याच्यानंतर आदरणीय सर विनोदजी भोंगाडे यांनी ते आपलं ध्येय बनवलं. शाळेच्या भरोशावर प्रॉपर्टी तयार केलेले बरेच लोक तुम्हाला वरुडमध्ये दिसतील, पण घर विकून शाळा बांधली असा हा भोंगाडे परिवार पहिलाच आहे. ज्यांनी आपलं राहतं घर विकलं, शाळा बांधण्याकरिता ज्यांनी आपलं राहतं घर विकलं आणि राहतं घर विकून ज्यांनी शाळा बांधली असा हा भोंगाडे परिवार. आणि या शाळेतून बरेच मोठमोठ्या विद्यार्थी वरुडला या शाळेने दिले. डॉक्टर म्हणू नका, इंजिनियर आणि विविध क्षेत्रामध्ये नाव ज्यांनी केलं असे सर्व विद्यार्थी या शाळेतून घडले. मॅकमिलन एज्युकेशन्स नावाचा अभ्यासक्रम शाळेने पाठ्यक्रमामध्ये आणला. हा अभ्यासक्रम CBSE लेवलचा अभ्यासक्रम आहे. या अभ्यासक्रमातून तुम्ही 8वी 9वी 10वी आणि नंतर 11वी 12वी झाली की जे तुम्हाला एंट्रन्स एक्झाम द्यायची आहे, मग तुम्ही काहीही बना, तुम्ही इंजिनियर क्षेत्रामध्ये जा, तुम्ही डॉक्टर क्षेत्रामध्ये जा, तुम्ही CA मध्ये जा, प्रत्येक याच्यासाठी तुम्हाला नॅशनल लेवलच्या एंट्रन्स एक्झाम्स फेस करायच्या आहेत. आता स्टेट लेवलची कोणतीच एंट्रन्स एक्झाम राहिली नाही. केंद्र शासनाचं क्लिअर कट धोरण आहे, एक देश एक परीक्षा, 1 नेशन 1 एक्झाम. म्हणून प्री मेडिकल, प्री इंजिनिअरिंग, प्री कॉमर्स, प्री CA सगळ्या एक्झाम या नॅशनल लेवलच्या एक्झाम्स आता झालेल्या आहेत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, इथे काही पॅरेंट्स आहेत, तुमच्यासाठी ही गोष्ट खूप कामाची आहे. आता तुमचे जे मुलं आहेत, जे शिक्षकवृंद आहेत, त्यांचे जे विद्यार्थी आहेत, त्यांची कॉम्पिटिशन आता फक्त शाळेपुरती नाही, एका शहरापुरती नाही, एका राज्यापुरती नाही, तुम्हाला काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि मुंबईपासून कलकत्तापर्यंत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांसोबत कॉम्पीट करून मगच तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायची आहे. कारण की सर्व एक्झाम आता नॅशनल लेवलच्या झालेल्या. PMT कॅन्सल होऊन नीट झाली, प्री इंजिनिअरिंग टेस्ट PET कॅन्सल होऊन आता IIT JEE मेन्स आणि JEE ॲडव्हान्समध्ये कन्वर्ट झाली. सगळ्या एक्झाम आता नॅशनल लेवलच्या आहेत. ह्या एक्झाममध्ये जर तुम्हाला उत्तीर्ण व्हायचं आहे, जर तुम्हाला यशस्वी व्हायचं आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला तयारी आजपासून करावी लागते. कारण आपण जरी तयारीला लागलो नाही तरी ज्यांच्यासोबत आपली कॉम्पिटिशन आहे, आता समजा इथे काही विद्यार्थी बसले आहे, फर्स्ट स्टँडर्डचे आहे, सेकंड स्टँडर्डचे असेल, इथून 10 वर्षानंतर ते एंट्रन्स एक्झामसाठी उतरतील, म्हणजे 2034मध्ये 2034-35मध्ये ते एंट्रन्स एक्झामसाठी उतरतील. मग आजपासून का तयारी करायची, आजपासून याचा का विचार करायचा असं नाही. मुंबईमध्ये, दिल्लीमध्ये, मोठमोठ्या मेट्रो सिटीजमध्ये
विद्यार्थी 5व्या वर्गापासून प्री मेडिकल आणि प्री इंजिनिअरिंगची तयारी करत आहे. त्या विद्यार्थ्यासोबत तुमची कॉम्पिटिशन आहे. मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, तुमची कॉम्पिटिशन वरुडमध्ये नाही, तुमची कॉम्पिटिशन महाराष्ट्रातही नाही, तुमची कॉम्पिटिशन संपूर्ण देशभरामध्ये आहे. त्याच्यामुळं आजपासून आपल्याला आपले विद्यार्थी तयार करावे लागतील. जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ध्येय. तुम्ही तुमचं ध्येय आजच सुनिश्चित केलं पाहिजे की तुम्हाला जीवनामध्ये व्हायचं काय. कारण की जे तुमचे कॉम्पिटिटर्स आहेत त्यांनी त्यांचं ध्येय निश्चित करून ते अभ्यासाला लागले आहे. त्यांनी 5व्या 6व्या वर्गातच प्री मेडिकल आणि प्री इंजिनिअरिंगचा फाउंडेशन कोर्स सुरू करून दिलेला आहे. तुम्ही जरी अनगायडेड राहिले तरी तुमची ज्यांच्यासोबत कॉम्पिटिशन आहे ते गायडेड झालेले आहे. जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल तर ध्येय आवश्यक आहे. तुमचं गोल आजच तुम्ही सेट केलं पाहिजे. कारण की अनगायडेड मिसाईल्स ह्या आत्मघाती असू शकतात. ज्या मिसाईलला गायडन्स नाही ती मिसाईल घुमून फिरून येऊन स्वतःवरच येऊन फुटू शकते. आणि गायडेड मिसाईल हे बरोबर दुश्मन लष्करामध्ये जाऊनच हल्ला करते. कारण की तिला तिचं गोल माहीत असते, त्याचं ध्येय माहीत असते. ध्येय सेट करणं आवश्यक आहे विद्यार्थी दशेमध्ये. आणि हे सर्व इथे पालकांना का सांगणं आवश्यक आहे. कारण की विद्यार्थी सध्या छोटे आहेत. त्यांच्या डोक्यावर त्यांच्या मनस्थितीमध्ये बदलाव आणणे, त्यांच्यामध्ये फेरबदल करणे हे तुमचं काम आहे. शिक्षकही त्यांना त्या बीजांना, जसं सरांनी सांगितलं की हे विद्यार्थी जे आहेत हे बीज आहे, खूप मोठी शक्ती घेऊन यांच्या आतमध्ये दडलेली आहे. जसं बीमधून अंकुर बाहेर निघते तशी ही शक्ती जर बाहेर काढायची असेल तर यांना खत पाणी टाकणे आवश्यक आहे. ते कोण टाकेल. शाळेमध्ये ॲडमिशन घेतली म्हणून पालकांचा रोल संपला नाही. ते पालकांना आणि शिक्षकांना सोबत करायचं आहे. विद्यार्थ्यांच्या नको त्या मागण्यांपुढे तुम्ही नतमस्तक होऊ नका. आजकाल हा ट्रेंड आहे. मुलांनी सायकल मागितली तर वडील गाडी लावतात घरासमोर. मुलांनी मोबाईल मागितला तर विद्यार्थ्याला मोठा आयपॅड घेऊन दिला जातो. लक्षात घ्या, तुम्ही तुमच्या पाल्यांना कम्फर्ट देत आहे. कम्फर्ट म्हणजे आराम, एक आरामदायी जीवन. आणि सक्सेस हे कधीच कम्फर्टेबल प्रोसेस नाही आहे. सक्सेस इज ऑलवेज द अनकम्फर्टेबल प्रोसेस. त्याच्यासाठी तुम्हाला तपावं लागेल, त्याच्यासाठी तुम्हाला घासलं जावं लागेल. सोन्यालाही जर आकार द्यायचा आहे तर त्याला आधी तपवलं जाते. कोळशाच्या खाणीमधून जेव्हा हिरे निघतात त्याला घासल्या जाते. कितीतरी घंट्यापर्यंत, कितीतरी महिन्यापर्यंत त्याला जेव्हा घासले जाते, जेव्हा त्याला तराशल्या जाते, तेव्हा एक प्रेशियस डायमंड, एक प्रेशियस हिरा मिळते. त्यांना तपू द्या, त्यांना चॅलेंजेसला सामोर जाऊ द्या. त्यांच्या नको त्या मागण्यांपुढे तुम्ही नतमस्तक होऊ नका. त्यांना एक्सेसिव्ह फॅसिलिटीज देऊ नका. जे त्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक आहे तेवढ्याच वस्तू त्यांना तुम्ही द्या. आपल्या घरी खूप आहे, आपल्याला करायचं काम नाही, अशी जर मानसिकता त्यांच्या जीवनामध्ये आज घडली तर तो मुलगा कधीच जीवनात यशस्वी होऊ शकणार नाही. शक्य नाही. त्याला काय बनायचं आहे. काही विद्यार्थ्यांना इंजिनियर बनायचं असेल, काही विद्यार्थ्यांना डॉक्टर बनायचं असेल, काही विद्यार्थ्यांना CA बनायचं असेल. कोणतंच क्षेत्र मागं नाही आणि कोणतंच क्षेत्र पुढे नाही. त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही कुठं उभे आहे याच्यावर डिपेंड आहे तुमचं यश. असे बरेचसे डॉक्टर आहेत जे जीवनामध्ये यशस्वी नाही झाले, डॉक्टर होऊनही यशस्वी नाही झाले. असे बरेचसे IITian आहेत जे IIT मध्ये नंबर लागला, IIT मध्ये नंबर लागूनही मोठमोठे पॅकेज नाही घेऊ शकले. म्हणजे फक्त IITला लागलो म्हणजे आपण यशस्वी झालो, फक्त डॉक्टर झालो म्हणजे आपण यशस्वी झालो असं नाही. तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रामध्ये राहा, तुमच्या विद्यार्थ्याला जर आवड कलेची आहे तर त्याला चित्रकारच बनवा. जर त्याला डॉक्टरकीची आवड आहे तरच त्याला डॉक्टर बनवा. माझ्या सोबतचा डॉक्टरची तयारी करत आहे म्हणून मी केली पाहिजे असं नाही. त्याला जे आवडते, जे त्याची हॉबी आहे, जे त्याची पॅशन आहे त्याच्यामध्ये त्याला करिअर करू द्या. असं झालं तरच तो मुलगा जीवनामध्ये यशस्वी होईल. लक्षात घ्या, मी तुम्हाला आधी सांगितलं की कोणतीच फील्ड हे मागे नाही आणि कोणतीच फील्ड ही टॉप नाही. त्या फील्डमध्ये तुमचा विद्यार्थी, तुमचा पाल्य कुठे उभा आहे याच्यावर डिपेंड आहे त्याच्या जीवनाचं यश. कुरुक्षेत्रामध्ये जेव्हा अर्जुन, माइटी वॉरियर अर्जुन आणि श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्राच्या मधोमध जेव्हा उभे राहिले, अर्जुनाच्या मनामध्ये बरेच संभ्रम होते.
अर्जुनाला त्याचं ध्येय माहीत नव्हतं. त्याला कृष्णरूपी गुरु मिळाले. त्यांनी त्याला त्याचं ध्येय सांगितलं. जेव्हा अर्जुन श्रीकृष्णाला विचारते की माधवा तुम्ही कोण आहे, तेव्हा बघा जसं मी तुम्हाला सांगितलं की कोणत्या प्रत्येक फील्डमध्ये तुम्ही काय आहे याच्यावर डिपेंड करते की तुम्हाला किती जीवनामध्ये यश मिळेल. तेव्हा श्रीकृष्ण अर्जुनाला काय उत्तर देतात, मी सर्वच आहे आणि मी काहीच नाही. जर मी मानव बनेल तर मी राजा, जर मी मानव बनेल तर मी राजा बनेल, जर मी प्राणी बनेल तर मी सिंह, जर मी सर्प बनेल तर मी शेषनाग, जर मी पर्वत बनेल तर मी सह्याद्री, आणि जर मी पक्षी बनेल तर मी गरुड, आणि जर मी गाय बनेल तर कामधेनू. तुम्ही कोणती फील्ड निवडली याला महत्त्व नाही. सोबतचा मित्र डॉक्टर झाला, सोबतच्या मित्रांनी सायन्स निवडलं आणि मी आर्ट निवडलं म्हणून मी मागे नाही आहे असं नाही. मी माझ्या क्षेत्रामध्ये कुठं उभा आहे. श्रीकृष्ण म्हणतात मी जेही बनेल मी त्याच्यामध्ये टॉप बनेल, सर्वश्रेष्ठ बनेल. मी प्राणी बनेल तर मी सिंह बनेल, प्राण्यांचा राजा. मी मानव बनेल तर मी राजा बनेल, किंग बनेल. म्हणून त्यांना ध्येय द्या, त्यांना गोल द्या, त्यांचे गोल सेट होऊ द्या. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुमची कॉम्पिटिशन ही नॅशनल लेवलवर आहे. तुमचे विद्यार्थी, तुमचे पाल्य आज 6, 7, 8, 9मध्ये चालले आहेत. त्यांच्या कॉम्पिटिटरनी 5व्या क्लासमध्येच अभ्यासाला सुरुवात केली. त्यांच्यासोबत आपल्याला 11वी 12वी नंतर कॉम्पिट करणं आहे. ध्येय खूप मोठं आहे. म्हणून हे माझ्याकडून होणार नाही असं नाही, होते. हो, हे मी करू शकतो, बिलकुल करू शकतो. चॅलेंज मोठा आहे म्हणून आपण आपले शस्त्र टाकून द्यायचे असं नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला खूप दूर जाण्याचंही काम नाही. आपल्या इतिहासामध्ये ही भूमी, ही भारतभूमी, ही वीरांची भूमी आहे. आपल्याकडे इतिहासामध्ये असे वीर होऊन गेले आहेत ज्यांचा अभ्यास जर आपण केला तर आपल्याला जीवनामध्ये एक प्रेरणा मिळते. त्याचंच एक बेस्ट एक्झाम्पल छत्रपती शिवाजी महाराज. वयाच्या अवघ्या 14व्या 15व्या वर्षी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन करण्याची शपथ घेतली. जेव्हा त्यांनी स्वराज्य स्थापन करण्याची शपथ घेतली, हजारो लाखोचं सैन्य असलेले मुघल उत्तरेमध्ये होते, लाखोचं सैन्य घेऊन आदिलशाह दक्षिणेमध्ये होता. अशा वेळी काही 100-150 मावळे घेऊन एक 14-15 वर्षाचं मुलगा म्हणते मी स्वराज्य स्थापन करतो. हे पॉसिबल आहे का हो? नाही. शिवाजी महाराजांनी ते पॉसिबल करून दाखवलं. ते पॉसिबल करण्यासाठी सगळ्यात पहिले त्यांनी त्यांचं ध्येय निवडलं. त्यांचं ध्येय सेट झालं, हो मला स्वराज्य निर्माण करायचं. मग ते ध्येय, त्यांचं ते गोल त्यांनी त्यांच्या शरीराच्या प्रत्येक कणामध्ये उतरवलं. शरीराचा प्रत्येक कण, रक्ताचा प्रत्येक थेंब त्यांचा रोज दिवस रात्र 24 तास स्वराज्यासाठी झटायला लागला. आणि अवघ्या 10 वर्षामध्ये 1 किल्ला, 2 किल्ले, 3 किल्ले असं करता करता 350 ते 400 किल्ल्यांचं स्वराज्य उभं झालं. महाराजांनी जर अगोदरच दुश्मनांना बघून शस्त्र टाकून दिले असते तर स्वराज्य कधीच तयार झालं नसतं. कॉम्पिटिटर किती मोठा असू द्या, चॅलेंज किती मोठा असू द्या, तुम्ही ध्येय सेट करा. ध्येयाच्या मागे तुम्ही वेड्यासारखे लागा. परमात्मा तुमच्या बाजूने उभा राहतो. परमात्मा ऑटोमॅटिक तुमच्यासाठी अनेक दरवाजे उघडतो. अनेक दरवाज्यातून तुमच्याकरिता संधी येत जातात. तुम्ही तुमचं ध्येय सेट करा, तुम्ही त्या ध्येयाच्या दिशेने निघा. या जगामधल्या सगळ्या पॉझिटिव्ह शक्ती तुमच्या बाजूने येऊन उभे राहतात. लक्षात घ्या, जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी, डॉक्टर बनण्यासाठी, IITN बनण्यासाठी पैसा नाही पाहिजे. मी 8,000मध्ये डॉक्टर झालो सर. 8,000मध्ये सर. मी फक्त 16,000 रुपये MBBSची फी भरली फर्स्ट इयरला. फक्त 16,000 रुपये. माझ्या वडिलांकडे पैसे नव्हते. जेव्हा मी घरी डिसाईड केलं की मला डॉक्टर बनायचं आहे, आणि जेव्हा मी माझ्या वडिलांना सांगितलं, माझे वडील म्हणत होते मी 1 1.25 करोड रुपये भरू शकत नाही. मी माझी पूर्ण प्रॉपर्टी जरी विकून दिली तरी मी भरू शकत नाही. तू बघ. म्हणजे वापस जाण्याच्या सर्व दोऱ्या माझ्या वडिलांनी पहिलेच कापून टाकल्या. मला गव्हर्नमेंट शिवाय पर्याय नाही. म्हणजे तुझा प्रायव्हेटला नंबर जरी लागला तर जे 5-6 लाख रुपये भरावं लागते मी तेही नाही भरू शकत.
जीवनामध्ये माझे ऑप्शन नाही ठेवले. गोल फक्त एकच, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज घ्यायचं असेल तर घे, नाही तर गावामध्ये BSc कर. मी पैसे भरू शकत नाही. मल्टिपल ऑप्शन्स विद्यार्थ्यांना देऊ नका. फक्त एक गोल, एक ध्येय, त्याच्या मागे त्याला धावायला सांगा. सर मी फर्स्ट इयरला फक्त 16,000 रुपये फी भरली. 6 महिन्यामध्ये मला 8,000 रुपये परत आले आणि 8,000मध्ये माझं MBBS झालं. म्हणून मी सांगतो की परिस्थिती, भरपूर लोक म्हणतात की आमची परिस्थिती नसल्यामुळे आमचा मुलगा शिकला नाही. अहो परिस्थिती कधीच आड येऊ शकत नाही शिक्षणाला, कधीच नाही. मी सांगत आहे मी 8,000मध्ये MBBS झालो आणि मी जेव्हा MBBSला लागलो माझी फी 16,000 रुपये होती आणि वरुडमध्ये मला बक्षिसाचे पैसे माझ्याकडे 50,000 जमा झाले. मी जेव्हा घरून, आणि मला माझ्याकडे कोचिंग क्लासेस नव्हते. मी कोचिंग क्लास लावले नाही. मी अमरावती गेलो नाही, मी नागपूर गेलो नाही, मी नाशिक गेलो नाही, मी नांदेड गेलो नाही, मी अकोला गेलो नाही. मी वरुडला होतो. मी वरुडला घरून अभ्यास केला. मी घरूनच अभ्यास केला आणि मग घरून लागल्यामुळं मला माझे जिथे कुठे सत्कार झाले तिथे माझ्याकडे बक्षिसाचे पैसेच तर 50,000 रुपये जमा होऊन गेले. कुठे परिस्थिती आड येते सांगा बरं? परिस्थिती आड येऊच शकत नाही. हे फक्त आणि फक्त कारण आहेत. अपयशी झाल्यानंतर स्वतःचं अपयश लपवण्याचे कारण, बाकी दुसरं तिसरं काहीच नाही. जीवनामध्ये खूप संकट येतात. त्या संकटांना तुम्हाला सामोरी जावं लागते. संकटासमोर जर तुम्ही नतमस्तक झाले तर तुम्ही हारले. 350-400 किल्ल्यांचं स्वराज्य, जेमतेम स्वराज्याने 1-2 श्वासही घेतले नव्हते हो. तर खाली आदिलशाहीमध्ये अफजल खानाने शिवाजी महाराजांना भरडण्याचा विडा उचलला. 50,000 सैन्य घेऊन तो अफजल खान निघाला. घोडदळ, हत्तीदळ, 25,000 पायदळ, लाखो करोडो रुपयाचं धनदौलत घेऊन तो निघाला. शिवाजी महाराजांनी अष्टप्रधान मंडळाची मीटिंग बोलवली आणि अष्टप्रधान मंडळांना विचारलं की आपल्याकडे जर संपूर्ण सैन्य जमा केलं तर सैन्य किती? अष्टप्रधान मंडळ म्हणते आपण जर पूर्ण ताकदीनिशी जमा केलं तर 7,000 आहे महाराज, फक्त 7,000. अष्टप्रधान मंडळापैकी बऱ्याच लोकांनी शिवाजी महाराजांना सल्ला दिला, आत्मसमर्पण. आपण आत्मसमर्पण करू, आपण लढू शकत नाही. 50,000 सैन्यासमोर कोण लढेल? 7,000 सैन्यानिशी 50,000 सैन्यासमोर लढणं शक्य आहे का? नाही. शिवाजी महाराजांनी आत्मसमर्पणाची भूमिका निवडलेली. हे मी तुम्हाला का सांगत आहे? कारण की यशस्वी होण्याचे 3 मार्ग. एक हार्डवर्क म्हणजे मेहनत, दुसरं स्मार्ट वर्क म्हणजे बुद्धीचा वापर, तिसरं हार्डवर्क आणि स्मार्ट वर्कचं कॉम्बिनेशन. फक्त हार्डवर्कने यश मिळत नाही, फक्त स्मार्ट वर्कनेही यश मिळत नाही. तो ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये चालला जातो. ज्याच्याकडे हार्डवर्क आणि स्मार्ट वर्कचं कॉम्बिनेशन आहे तो जीवनामध्ये यशस्वी होतो. आणि त्याचं बेस्ट कॉम्बिनेशन म्हणजे शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराजांनी ठरवलं आपल्याकडे शक्ती नाही, आपण युक्तीचा वापर करू. शक्ती आणि युक्ती दोघांचाही कॉम्बिनेशनचा आपण यूज करू. महाराजांनी अफजल खानाला पत्र लिहिलं, आम्ही तर तुमच्या पुतण्यासारखे, तुम्ही आमच्या काकाश्रीसारखे, आम्ही तुम्हाला घाबरलो म्हणून आम्ही तुम्हाला भेटायला येऊ शकत नाही. अफजल खान 6 महिने तळ मांडून बसला होता. तो शिवाजी महाराजांना भेटण्यासाठी आतुर झाला होता, कारण की त्यांना शिवाजी महाराजांना मारायचं होतं. म्हणून त्यांनी ठरवलं, हो ठीक आहे, मी फक्त 500 सैन्य घेऊन यायला तयार आहे. 50,000 सैन्य घेऊन आलेला अफजल खान फक्त 500 सैन्यानिशी यायला तयार झाला. ही शिवाजी महाराजांची युक्ती. शिवाजी महाराज बद्दल का सांगत आहे? कारण शिवाजी महाराज मायक्रो मॅनेजमेंटचे गुरु आहे. जेव्हा संकट येईल तेव्हा शिवाजी महाराज प्लॅनिंग नाही करत. ज्या दिवशी अफजल खानानं विडा उचलला शिवाजी महाराजची प्लॅनिंग त्याच दिवशी सुरू झाली. आपल्यालाही आपल्या विद्यार्थ्यांची, आपल्या पाल्यांची प्लॅनिंग आजच सुरू करायची. 11वी-12वी मध्ये गेल्यानंतर जेव्हा एंट्रन्सचा फॉर्म भरू तेव्हा नाही. महाराजांची प्लॅनिंग तेव्हा सुरू झाली. महाराजांची प्लॅनिंग 6 महिने आधी सुरू झाली. याला कसं मारायचं त्याचं मायक्रो मॅनेजमेंट महाराजांनी सुरू केलं. आणि दुपारी 2 वाजता प्रतापगडाच्या पायथ्याशी शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाला मारला. कसा मारला ह्या स्टोरीमध्ये आपण जाऊ नये, ते प्रत्येकाला माहिती आहे. 6 महिन्यापासून स्वराज्यावर आलेलं संकट आज दुपारी 2 वाजता निपटलं. मग आता पार्टी करायची का? अफजल खान मारला,
अफजल खानचं सर्व तलवारी, अफजल खानचे सर्व शस्त्र, अफजल खानचा खजाना सर्व काही शिवाजी महाराजांना मिळालं. त्या काळामध्ये स्वराज्याचा सर्वात मोठा विजय झाला. चला मग आता पार्टी करू. शिवाजी महाराजांना असं ठरवलं का? नाही. शिवाजी महाराजांच्या जीवनामध्ये थांबणं हा पर्यायच नाही. ज्यांनी दुपारी 2 वाजता अफजल खानला मारलं ते शिवाजी महाराज रात्री 10 वाजता घोड्याला टाच मारतात आणि तिथून अख्खा मराठवाडा जिंकण्यासाठी निघतात. शिवाजी महाराजांच्या जीवनामध्ये आराम नाही. 10वी पास झालो, 10वीमध्ये टॉपर आलो, चला मग आता 2 महिने पार्टी करू, फिरून येऊ. नाही. 10वी पास झाले, टॉपर आले, विषय संपला, आता समोरच्या तयारीला लागा. महाराजांच्या जीवनामध्ये आराम नावाचा शब्दच नाही. म्हणूनही आजही कोणत्यातून आवाज येतो छत्रपती शिवाजी महाराज की, आणि आपण ऑटोमॅटिक जय म्हणतो. आपण विचार करून जय म्हणतो का? नाही, ऑटोमॅटिक निघते. फक्त 50 वर्ष जगले. मायक्रो मॅनेजमेंटचे गुरु आहेत शिवाजी महाराज. आणि अपयश बघा, प्रत्येकाला जीवनामध्ये यश आणि यशच मिळत राहील असं नाही. अपयशही जीवनामध्ये येतील, पण अपयशासमोर खच्ची होऊ नका. आपल्या विद्यार्थ्यांना, शिक्षक वृंदही आपल्या विद्यार्थ्यांना तेच शिकवा आणि पालकही आपल्या विद्यार्थ्यांना तेच शिकवा, आपल्या पाल्यांना तेच शिकवा. तुम्हाला ॲपल कंपनी माहीत आहे का? ॲपल माहीत आहे का? फोन बनवणारी कंपनी ॲपल माहीत आहे? माहीत आहे? जगातली सगळ्यात मोठी टेक कंपनी आहे. जगाच्या पाठीवरच्या काही देशाच्या जेवढ्या GDP तेवढी त्या एका कंपनीची GDP आहे, तेवढी त्या एका कंपनीची नेटवर्थ आहे. काही $1 ट्रिलियन कंपनी आहे. ती कंपनी डेव्हलप करणारे त्यांचे संस्थापक कोण आहे? स्टीव्ह जॉब्स. स्टीव्ह जॉब्स. आता बघा, प्रारब्ध, डेस्टिनी काय असते मी तुम्हाला या एका कथेमधून सांगतो. आणि अपयशाला न झुकता जर सामोर गेलं तर यश कसं मिळते. स्टीव्ह जॉब्सच्या जीवनामध्ये जन्म घेतला आणि जन्म घेतल्याबरोबर त्यांची जी आई होती, जी त्यांची बायोलॉजिकल मदर होती, तिने ठरवलं की मला स्टीव्ह जॉब्सला मोठं करायचं नाही. जीवनातला जन्म घेतल्या पहिलं अपयश. आईने ठरवलं की मला स्टीव्ह जॉब्सला मोठं करायचं नाही. आई ग्रॅज्युएट होती, एका प्रोफेशनल स्कूलमधून आई ग्रॅज्युएट होती. तिने ठरवलं की मला स्टीव्ह जॉब्सला मोठं करायचं नाही, मला याला दत्तक द्यायचं. स्वतःच्या सख्ख्या आईने मुलाला सोडायचा निर्णय घेतला. याच्यापेक्षा कोणतं मोठं अपयश होऊ शकते का? नाही. जन्म घेता स्टीव्ह जॉब्सने बघितलेलं पहिलं अपयश. पण ती ग्रॅज्युएटेड होती, ती शिकलेली होती, म्हणून तिने ठरवलं की माझा मुलगा मी त्यांनाच दत्तक देईल ज्यांना शिक्षणाचं महत्त्व आहे, जे ग्रॅज्युएटेड आहे. म्हणून एका कपलनी इंटरेस्ट दाखवला स्टीव्ह जॉब्सला दत्तक घेण्यासाठी. आणि नशिबाने ती कपल एका प्रोफेशनल लॉ स्कूलमधून दोघेही जण लॉयर होते. तो माणूसही लॉयर होता आणि ती बाई लॉयर होती, आणि चांगले फेमस लॉयर होते. आर्थिकदृष्ट्याही चांगले होते. म्हणजे स्टीव्ह जॉब्स एका चांगल्या घरामध्ये चालले होते, ज्यांच्याकडे आर्थिकदृष्ट्या पण चांगले होते, त्यांचे विचार चांगले होते, शिकलेले होते, शिक्षणाचं महत्त्व होतं. याच्यापेक्षा चांगलं स्टीव्ह जॉब्सला दुसरं कोणतं घर मिळालं नसतं. उद्या ॲडॉप्शनची पूर्ण प्रोसेस स्टार्ट झाली. उद्याला ॲडॉप्ट केलं जाईल, उद्याला ॲडॉप्शनच्या फायनल साईन्स होतील. तर आदल्या दिवशी स्टीव्ह जॉब्सच्या मम्मीला फोन येतो की आता आम्ही आमचा विचार बदलला, आम्हाला मुलगा दत्तक घ्यायचा नाही, आम्हाला मुलगी घ्यायची. त्याच्या जीवनामध्ये दुसरं अपयश. त्याच्यानंतर काही महिन्यापर्यंत स्टीव्ह जॉब्सला कोणी दत्तक घेण्यामध्ये इंटरेस्टच दाखवला नाही. मग काही महिन्यानंतर एका कपलनी स्टीव्ह जॉब्सला दत्तक घेण्यामध्ये इंटरेस्ट दाखवला. पण ते कपल, तो जो माणूस होता तो फक्त 8वी पास होता, फक्त हायस्कूल शिकलेला होता, आणि जी ती बाई होती ती फक्त 11वी-12वी झालेली होती, शिकलेले नव्हते. म्हणजे आता एका अनपढ घरामध्ये स्टीव्ह जॉब्स चालले होते. पण त्यांच्या आईची इच्छा होती की मी फक्त शिकल्या सवरल्यांनाच माझा मुलगा दत्तक देईन. म्हणून त्या कपलनी तिच्या स्टीव्ह जॉब्सच्या बायोलॉजिकल मदरला लेखी स्वरूपामध्ये लिहून दिलं की जेव्हा स्टीव्ह जॉब्स मोठा होईल आम्ही त्याला कॉलेजमध्ये पाठवू, आम्ही त्याला शिक्षण शिकायला देऊ, शिक्षण शिकण्याची संधी देऊ. नंतर स्टीव्ह जॉब्स मोठे व्हायला लागले, कॉलेजमध्ये जाण्याची वेळ आली. जसं त्यांनी प्रॉमिस केलं होतं आणि लेखी दिलं होतं, म्हणून स्टीव्ह जॉब्सला कॉलेज निवडण्यासाठी सांगितलं. एखाद्या स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीमधून, ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीमधून शिक्षण करायला जेवढा खर्च लागेल तेवढं महागडं कॉलेज स्टीव्ह जॉब्सने निवडलं. आणि ते आर्थिकदृष्ट्या तेवढे सबळ नव्हते, तरीही प्रॉमिस केला होता म्हणून त्यांना ॲडमिशन घेऊन दिली. ॲडमिशन घेऊन दिल्यानंतर 6 महिन्यामध्ये त्यांचे पैसे संपले. आणि ते स्टीव्ह जॉब्सला समजलं. परिस्थिती पाहून स्टीव्ह जॉब्सने कॉलेज ड्रॉपआउट केलं. जीवनामधलं तिसरं अपयश. कॉलेज पूर्ण नाही केलं,
कॉलेज ड्रॉपआउट केलं, कॉलेज सोडून दिलं आणि कॅलिग्राफीचा कोर्स जॉईन केला. कॅलिग्राफी म्हणजे हस्ताक्षर, त्याला काही महत्त्व नव्हतं त्या काळात. कॅलिग्राफीचा कोर्स त्यांनी जॉईन केला आणि एक सुंदर कॅलिओग्राफर म्हणून तयार झाले. त्यांनी 20व्या वर्षी ॲपल कंपनीची फाउंडेशन ठेवली, 20व्या वर्षी. आणि ॲपल कंपनीमध्ये जे कम्प्युटर त्यांनी तयार केलं ते कम्प्युटर बाकी कम्प्युटरपेक्षा का वेगळं होतं, तर त्याच्यामध्ये टायपिंग केल्यानंतर कॅलिओग्राफीमध्ये येत होतं. सगळ्यात बेस्ट टायपोग्राफी त्या कम्प्युटरची होती, म्हणून ते कम्प्युटर यशस्वी झालं. म्हणजे बघा, जर होऊ शकते स्टीव्ह जॉब्सला त्याच्या आईनीच जर पोचलं असतं तर तो एखादा ग्रॅज्युएट होऊन एखादा एम्प्लॉय बनला असता. जर त्या लॉयर कपलने ॲडॉप्ट केलं असतं तर होऊ शकते तो एखादा लॉयर राहिला असता. पण प्रारब्ध डेस्टिनीने काय ठरवलं होतं, त्याला मोठा उद्योगपती बनायचं ठरवलं होतं. म्हणून त्याच्या जीवनामध्ये 3 अपयश आले आणि त्या अपयशासमोर ते झुकले नाही. नंतर अवघ्या 2 एम्प्लॉयवरून सुरू झालेली कंपनी 10 वर्षामध्ये $200 बिलियन कंपनी बनली. 6000 एम्प्लॉईज आणि $200 बिलियन कंपनी तयार झाली. एखाद्या माणसाने $200 बिलियन कंपनी बनवावं आणि त्याला स्वतःच्याच कंपनीतून काढून फेकून द्या. तिथल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरनी स्टीव्ह जॉब्सला स्वतःच्या ॲपल कंपनीमधून काढून फेकून दिलं. आता स्टीव्ह जॉब्सने काय करावं, सुसाईड करायची का? एवढी घामातून तयार झालेली कंपनी, $200 बिलियन कंपनी, त्यातून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला नाही. स्टीव्ह जॉब्स जिद्दी पेटले. त्यांनी पिक्सर नावाची कंपनी स्टार्ट केली, त्यांनी नेक्झा नावाची कंपनी स्टार्ट केली. त्या कंपनीला 5 वर्षामध्ये यशस्वी केलं. जगामधल्या टॉप कंपनीमध्ये त्या कंपन्या शुमार झाल्या. आणि जेव्हा स्टीव्ह जॉब्सने ॲपल सोडून दिली, ॲपलची उलटी गिनती सुरू झाली. ॲपलचे शेअर्स डाऊनफॉल व्हायला लागले. नंतर ॲपलच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टरनी परत स्टीव्ह जॉब्सला ॲपलमध्ये घेतलं. त्यांचा विलय झाला. आणि त्या 5 वर्षामध्ये जे स्टीव्ह जॉब्सने ज्या टेक्नॉलॉजी तयार केल्या त्या टेक्नॉलॉजीच्या बेसिसवर आज ॲपल कंपनी जगामधली सर्वोत्तम टेक कंपनी म्हणून उभी झाली. म्हणून बघा, त्याच्या जीवनामध्ये जर हे 4 अपयश आले नसते तर आज आपल्याला ॲपल दिसली नसते. म्हणून कधी कधी परमात्मा ते करत नाही जे तुम्हाला चांगलं वाटते, परमात्मा ते करतो जे तुमच्यासाठी चांगलं. कळलं का मी काय म्हणत आहे? परमात्मा ते करत नाही जे तुम्हाला चांगलं वाटते, परमात्मा ते करतो जे तुमच्यासाठी चांगलं आहे. म्हणून आज एखादी गोष्ट माझ्यासोबत जर वाईट झाली म्हणून नतमस्तक होऊ नका, हारू नका. होऊ शकते तुमच्यामध्ये एक मोठा उद्योजक, मोठा डॉक्टर, मोठा इंजिनियर तुमच्यामध्ये दडलेला आहे. त्यांचं योग्य प्रकारे पालनपोषण करा, त्यांना गोल द्या, त्यांना ध्येय द्या, त्यांच्या ध्येयासाठी त्यांना तयार करा. बाकी नॅशनल इंग्लिश कॉन्व्हेंट या सगळ्या गोष्टीसाठी कटिबद्ध आहे. आणि एवढे बोलूनच मी जास्त वेळ मी तुमचा घेणार नाही. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द इथे संपवतो. आपल्या शाळेने घडविलेले उत्तम विद्यार्थी म्हणजेच मिलिंद घारपुरे सर, डॉक्टर मिलिंद घारपुरे सर यांनी आपल्याला आत्ताच इतक्या सुंदर शब्दात आपल्या ऑनरेबल बोंगाडे सरांचं आणि त्यांच्या परिवाराचं जे उल्लेखनीय कौतुक केलं आहे त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानते. तसंच सरांनी आपल्याला सांगितलं की आपलं गोल अचीव करण्याकरता आपल्याला पैशाची आवश्यकता नसते. यू विल सेट द गोल अँड डू द हार्ड वर्क, देन यू कॅन अचीव द सक्सेस. And it is very good thing that the sir has told to us. Thank you, sir. Now I request to respected Anna Sahib Bongade sir to deliver the speech. 1 मिनिट घेणार आहे आणि मी समजू शकतो तुम्ही गेल्या 3 तासापासून वेट अँड वॉच या ग्राउंडवरती आपण पालक आणि विद्यार्थी करता. तर कधी कधी पोटामध्ये ज्यावेळेस भूक लागते, बरेचसे जगाच्या पाठीवर असे योद्धे होऊन गेलेले आहे की 8-8 दिवस खायला अन्न मिळत नव्हते तरीही लढता लढता जिंकले. म्हणून आपण एक शिवाजी महाराजांचा एक जय जयकार इथे करू, जेणेकरून तुमची लागली तुम्हाला भूक तुम्ही काही मिनिटापुरती विसरून जाल. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं, छत्रपती राजश्री शिवाजी महाराजांचं. मी तुम्हाला जास्त वेळ न घेता आजच्या या गॅदरिंगच्या उद्घाटनानिमित्त
जमलेले सर्व मंचावरती प्रमुख पाहुणे, नाव घ्यायसाठी पुन्हा 10 मिनिट घेतल्यापेक्षा आदरणीय मंच आणि जगामध्ये जे महापुरुष होऊन गेलेले आहे त्यांना मी नतमस्तक होईल आणि एक फक्त तुम्हाला उदाहरण देतो आणि ते उदाहरण देऊन माझं म्हणजे भाषण संपवतो. तर एकदा एका ड्रायव्हरची इंटरव्ह्यू होती. ड्रायव्हरला तसं आता नॅशनल इंग्लिश स्कूल आहे आणि नॅशनल इंग्लिश स्कूलकरिता आपल्याला एखादा मुलांना ये जा करण्याकरिता एखाद्या व्हॅनवरती चांगला परफेक्ट ड्रायव्हर पाहिजे. त्यासाठी इंटरव्ह्यूचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. पण पगार महागडा असल्यामुळं, कारण नॅशनल इंग्लिश माहिती आहे तुम्हाला की नावच आपलं नॅशनल आहे आणि गेम आपलं इंटरनॅशनल आहे, त्याच्यामुळं आपल्या शाळेचा पगारचा महागडा. त्यामुळे भारतातून अनेक ड्रायव्हर इंटरव्ह्यू करता आले आणि इंटरव्ह्यू सुरू झाली. पहिला ड्रायव्हर आला. विनोद सरांनी त्यांना प्रश्न केला, अरे बाबा रे, आपण या अगोदर कुठे ड्रायव्हरची केलेली आहे? सर म्हणे, मी जीवनामध्ये गेल्या 10 वर्षापासून ड्रायव्हरकी करत आहे, पण 2 अपघात माझ्या हाताने झालेले आहे. विनोद सरांनी सांगितलं रद्द. अजून दुसरा आला विद्यार्थी ड्रायव्हर की अरे बाबा, आपण कुठे कुठे ड्युट्या केलेल्या आहे? तर सर, मी भरपूर ठिकाणी ड्युट्या केलेल्या आहे, परंतु 2-4 छोटे मोठे अपघात माझ्या हाताने झालेले. आता मला सांगा, अपघात झालेला ड्रायव्हर आपण ठेवू का हो? ज्याच्या हाताने अपघात होते त्याला रिजेक्टच करायचो. असे 200-300 ड्रायव्हर रिजेक्ट केले आणि शेवटी एक ड्रायव्हर आला आणि सर्व बॉडीला नतमस्तक करून सांगितलं, मी म्हणे सर, जगामध्ये आजपर्यंत गाडी चालवली आणि कुठल्याही प्रकारचा अपघात नाही, ॲक्सिडेंट नाही, कुठल्याही प्रकारची खरूच नाही, काहीच नाही. चालू सर, या बॉडीला विचार पडला, हा कोणता ड्रायव्हर बा? गेल्या अनेक वर्षापासून संपूर्ण भारत देशामध्ये प्रवास करत आहे, पण याच्या हाताने साधी खरूचे नाही. सर्व डायरेक्टर लोकांना विचार पडला, बरं याचं रिझन सांगणे काय आहे? कारण काय म्हणजे सर, ज्या दिवशी मी गाडी घेतली त्याच दिवसपासून माझ्या गॅरेजला लावली, त्याहून मी गाडीच नाही काढली म्हणजे घराच्या बाहेर. सर म्हणजे सर्व मॅनेजमेंटला विचार पडला, वारे ड्रायव्हर काय बजा काय बोल. सांगायचं तात्पर्य, तुम्हाला जर जगामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल, तुम्हाला काय रस्त्यावरती दौडावं लागेल, वेळ प्रसंगी अपघात सहन करावं लागेल. तसं प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये जर तुम्हाला यशस्वी व्हायचं आहे तर अभ्यास वेळेवरती करावा लागेल. टीचरनी सांगितलेले गाईडलाईन त्याचं बरोबर परफेक्शन झालं पाहिजे. पालकांकडून त्यांना मिळालेलं गाईडलाईन त्यांनी बरोबर ते युटिलाइज केलं पाहिजे. अशा पद्धतीचे जर ड्रायव्हर जर नॅशनलचे जर राहिले तर मिलिंद घारपुरे सारखे हजारो डॉक्टर्स आपल्या या नॅशनल इंग्लिश स्कूलमधून घडेल ही प्रभू चरणी मी प्रार्थना करतो. कारण आज जवळपास आपल्याला 20 वर्ष शाळा सुरू होऊन गेलेली आहे. या 20 वर्षामध्ये तुम्हाला सांगताना एक गर्वाची गोष्ट वाटते. सर्व काही मिळतं, परंतु आजच्या या काळामध्ये शिक्षण मोफत मिळत नाही. पण आज आम्हाला सांगताना मॅनेजमेंटला आनंद वाटतो की तुमच्या आमच्या सर्वसामान्यापैकी 1700 विद्यार्थी आम्ही 1 रुपयानं खर्च करता त्यांच्याकडनं 1 रुपया वसूल करता शिकवले, ही आमच्यासाठी सर्वात अभिमानाची गोष्ट आहे. परंतु आता ही गोष्ट सांगताना पालकांनी गैरसमज करू नये. आतापर्यंत 1700 विद्यार्थी बिना शिकवले, आताही काही विनोद सरांनी विद्यार्थी फुकट घडवले पाहिजे, म्हणून ही आपली अवस्था आहे. आता आमच्या मागून आलेल्या शाळा त्यांनी बरोबर आपलं नियोजन करून शाळा गुटगुट केल्या आणि आज 30-40 हजार रुपये नर्सरीची फी घेत आहे. मुलावर खरे चुकीचे संस्कार घडतात. म्हणून शिक्षण घेत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं आहे, शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, वाघिणीचं दूध फुकट मिळणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला अनेक संघर्ष करावा लागेल. मग तो आर्थिक संघर्ष असो की व्यावसायिक संघर्ष असो, कुठल्याही पद्धतीचा संघर्ष केल्याशिवाय तुमचं लेकरू खोट्या तालमीत घडू नका, एवढी आग्रहाची विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ. Support us and guide us in every achievement and every success. आणि छोट्या छोट्या गरजा आहेत त्यांच्यासाठी अनावश्यक पैसा न खर्च करता आपण आपलं सक्सेस कसं अचीव करू शकतो हे सरांनी आपल्याला सांगितलेल्या उदाहरणातून सिद्ध होते. धन्यवाद सर.
Now I request to respected president of our program, respected Prachi Thakre ma'am, to deliver the speech. सर्वप्रथम क्रांतिज्योती आई सावित्रीबाई फुले, राजश्री शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणी नतमस्तक होते. भोंगाडे काकाजी यांच्या विनम्र स्मृतीस आठवण करते आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्व आदरणीय मंडळी, संस्थेचे संचालक वर्ग, उपस्थित सर्व शिक्षक आणि पालक वर्ग, विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, सगळ्यांचं लक्ष आहे का मुलांचं? हां, हो की नाही? मुलींचं जास्त आहे, मुलांचं कमी आहे का मुलांचं लक्ष? बरं, कोण कोण शहाणा आहे इथे बसलेलं? मुलांमध्ये मुलींमध्ये कोण कोण शहाणे आहे? सगळे? जे शहाणे असतील त्यांनीच फक्त टाळ्या वाजवायच्या आहे. अरे तुम्ही शहाणे आहे ना? हा, आहे की नाही आहे? मग टाळ्या का नाही वाजवल्या? कारण सगळ्यात जास्त लक्ष तुम्ही दोघंच देत होते माहिती आहे, समोर बसलेले आणि मागे बसलेल्या त्या मुली. तुम्हाला असं वाटतं का इथे बोलणाऱ्याला तुम्ही दिसत नाही? वाटतं तुम्हाला? हो की नाही? आम्हाला इथून सगळंच दिसतं. आता जोरदार अजून एकदा टाळ्या वाजवा. आणि आता शांततेत माझी गोष्ट ऐका. ऐकाल ना? हा, लवकर संपवते, ठीक आहे? फक्त मी बोलेन तेव्हा तुम्ही पण हो नाही म्हणायचं, ठीक आहे? मी जेव्हा विचारेल तेव्हा तुम्ही हो नाही म्हणायचं. म्हणाल ना? बरं, गोष्ट आहे, एका जंगलात दोन दगड होते. काय होते? मोठे होते आकाराने. आणि त्या जंगलात एक व्यक्ती गेला, मूर्तिकार. कोण गेला? हा, त्या मूर्तिकाराला ते दगड दिसले मोठे मोठे आणि तो ते दगड घरी घेऊन आला. दगड बोलके होते आणि ते म्हणत होते, काय करतो काय माहिती हा मूर्तिकार आता. एका दगडाला मूर्तिकाराने हातात घेतलं आणि पहिला घाव मारला आणि तो दगड रडायला लागला. कसा रडत होता? त्या मूर्तिकाराने परत मारलं, परत त्या दगडाने आवाज केला. कसा केला? तर मूर्तिकार शेवटी कंटाळला की याला फक्त हातही लावला, थोडंसंही मारलं तर हा रडतो, म्हणून त्यांनी तो दगड बाजूला ठेवला आणि दुसरा दगड घेतला. आणि जेव्हा तो दुसरा दगड घेतला तेव्हा त्या मूर्तिकाराने जेव्हा घाव केले तेव्हा तो काहीच नाही बोलला. त्या मूर्तिकाराला जसे घाव करायचे तसे करू दिले. आणि त्या मूर्तिकाराने त्या दगडाची, दुसऱ्या दगडाची बनवली मूर्ती. कशाची? गणपतीची. आणि खूप सुंदर गणपतीची मूर्ती बनली. या दरम्यान त्या दुसऱ्या दगडाला त्रास खूप झाला, त्याच्या डोळ्यातून अश्रू येत होते, पण त्यांनी आवाज केला नाही. मग पहिला दगड हसायला लागला. पहा म्हणे, एवढा तुला त्रास होत आहे, तू आता रडतोय पण तरी सहन करतोय. दुसरा दगड काहीच नाही बोलला. मूर्तिकाराने दुसऱ्या दगडाची गणपतीची मूर्ती बनवली आणि त्याच्या दुकानात, जे मूर्तीचं दुकान होतं तिथे ठेवली. आणि जो दुसरा दगड होता त्याला साईडला ठेवून दिलं. पहिला दगड जो होता तो पहिला दगड दुसऱ्या दगडाला म्हणतो, पहा म्हणते, आता तू विकला जाशील आणि मी इथेच पडून राहील, माझी एकदम मजाच मजा आहे, मला काही कोणी हात लावणार नाही. मग तिथे एक व्यक्ती येतो आणि त्याला ती गणपतीची मूर्ती आवडते. मग तो ती मूर्ती विकत घेतो आणि निघतो. तर जाताना त्याला तो पहिला दगड दिसतो. तो दगडही त्याला तो उचलून घेतो
आणि सोबत घेऊन जातो आणि मग मूर्ती कुठे ठेवतो? मंदिरात. आणि तो पहिला दगड कुठे ठेवतो? कुठे ठेवतो? बाजूला. कशासाठी ठेवतो? बरोबर, छान, टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी. पहिला दगड नेतो तो नारळ फोडायला आणि दुसरी तर मूर्ती आहे, दुसऱ्या मूर्तीची काय होते मग? पूजा. आणि पहिल्या दगडावर काय बसतात? नारळाचे दणके. मग पहिला दगड रडायला लागतो आणि तो आयुष्यभर रडतच राहतो, कारण त्याच्याकडे पर्यायच नाही आता. आणि मूर्ती आयुष्यभर म्हणजे तिची पूजा केली जाते, चांगली मजेत राहते. बरोबर? समजलं तुम्हाला? काय समजलं? आपण जर लहानपणी कष्ट घेतले नाही, आपल्या शिक्षकांनी जे सांगितलं ते ऐकलं नाही, बाबांनी आईनी जे सांगितलं ते ऐकलं नाही, तर आपण कोणासारखं होऊ? कोणासारखं होऊ? पहिल्या दगडासारखं. आणि आपल्याला कसं व्हायचंय? म्हणजे आपण जोपर्यंत आपलं शिक्षणाचं वय आहे तोपर्यंत जर आपण अभ्यास व्यवस्थित केला, सांगितलेल्या गोष्टी व्यवस्थित ऐकल्या, तर आपण पुढे चालून यशस्वी होऊ. अन्यथा आपल्याला मग आयुष्यभर खस्ता खाव्या लागतील. आपल्याला जर चांगली नोकरी किंवा चांगलं काम मिळालं नाही तर आपल्याला काय करावं लागेल? त्रास घ्यावा लागेल. बरोबर? कोणाला पोते उचलायला लागू शकतात, हो की नाही? म्हणून योग्य त्या वयात अभ्यास करणं अगदी महत्वाचं आहे. गोष्ट समजली सगळ्यांना? बरं, आता एकदा अजून जोरदार टाळ्या वाजवा. आता एक गोष्ट मी आई बाबांसाठी सांगते, चालेल? हा, तर फक्त तुम्ही शांत राहायचंय. सगळे पालक इथे उपस्थित आहेत. वेळ खूप झालेला आहे, मी जास्त वेळ बोलणार नाही. परंतु एक गोष्ट मात्र सांगेल की आपण जसे वागतो ते बघूनच आपले मुलं आपल्याकडे म्हणजे शिकत असतात. आपण बऱ्याचदा त्यांना मोठ्या गोष्टी सांगितल्या तर ते ऐकत नाही, पण आपलं अनुकरण नक्की ते करत असतात. तर होतं एकदा असं की एक व्यक्ती चांगली मोठी गाडी घेऊन येतो, मर्सिडीज, आणि शेजारच्या घरी तिथले जे दाम्पत्य असतं बाहेर बसलेलं असतं आणि त्यांचा मुलगा देखील सोबत असतो. ती गाडी पाहून तिथला व्यक्ती म्हणतो शेजारचा की अरे वा, छान दादा, तुम्ही गाडी घेतली. तर तो गाडीचा मालक म्हणतो की नाही, मी नाही घेतली, माझ्या भावाने मला गिफ्ट केली. तर हा व्यक्ती म्हणतो, घरीच आतमध्ये म्हणजे त्याच्या बायकोजवळ जातो आणि म्हणतो, पहा म्हणते, त्याच्या भावाने त्याला गाडी घेऊन दिली. काश माझा पण एक असा भाऊ असता जो मला गाडी गिफ्ट देऊ शकला असता. तो मुलगा ती गोष्ट ऐकत असतो, त्यांचा छोटा मुलगा. तेव्हा त्याची आई म्हणते की काश मी अशी बहीण किंवा असा भाऊ बनू शकली असती की मी माझ्या भावाला किंवा बहिणीला गाडी गिफ्ट करू शकली असती. सांगायचं तात्पर्य हे की आपण जे बोलतो ते मुलं खूप काळजीपूर्वक ऐकत असतात. आणि आपल्याला आपल्या मुलांना हे सांगायचं म्हणजे हे आपल्याला जे काय संस्कार द्यायचे असतात ते असं म्हणून चालत नाही की चांगला वागत जा, चांगले विचार करत जा. त्यांच्या समोर आपण काय बोलतो हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. जेव्हा त्या बाईंनी म्हटलं की मी काश अशी बहीण किंवा भाऊ असली असती की माझ्या भावंडाला मी गाडी गिफ्ट करू शकली असती, तर ही गोष्ट मुलांच्या मनात रुजवणं अतिशय महत्त्वाची आहे की प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला आयती भेटेल असं मनात धरू नका. तुम्ही सुद्धा कोणाला देऊ शकले पाहिजे, तुम्ही सुद्धा दान करणं तुम्हाला जमलं पाहिजे. याची शिकवण आपण आपल्या मुलांना दिली पाहिजे आणि ती आपल्या बोलण्यातून जास्त सहजपणे देता येतं. शिवाय मुलं आपल्या बोलण्याचं अनुकरण करत असतात, त्यामुळे बोलताना शिव्या देणं किंवा चुकीचं बोलणं किंवा खोटं बोलणं ह्या गोष्टी आपण पालकांनी टाळायला हव्या. त्यांना ते जेव्हा मुलं घरी येतात शाळेतून तेव्हा त्यांच्या गोष्टी आपण ऐकायला हव्या. कारण बऱ्याचदा असं होतं की आपण आपल्या कामात असतो, विशेषतः आया, आणि आपले मुलं आपल्याजवळ येतात आणि सांगतात,
आई आज शाळेत असं झालं तसं झालं, आई सांगतात ना सगळ्यांना, मुलं सांगतात ना, आणि आपण आपल्या कामाच्या नादात त्याच्याकडे लक्ष देत नाही. पण ते अतिशय महत्त्वाचं आहे की लहानपणापासून आई असो किंवा वडील असो त्यांनी मुलं काय म्हणतात हे ऐकणं. कारण जर आपण त्यांचं ऐकत राहिलो तर ते मोठे होता होता तुमचे मित्र किंवा मैत्रिणी बनतात आणि मोठे झाल्यावर तरुण वयात आल्यावर ते सगळ्या गोष्टी तुमच्याशी शेअर करतात आणि ते बॉन्डिंग अतिशय महत्त्वाचं असतं. जर आपण लहानपणापासून त्यांच्या गोष्टी ऐकल्या नाहीत तर ते पुढे चालून आपल्याला कोणत्याच गोष्टी शेअर करत नाहीत आणि आपण म्हणतो की माझा मुलगा असा, माझी मुलगी अशी, ते मला सांगत नाही आणि तरुणपणात मग त्याचा विपरीत परिणाम होतो. म्हणून अतिशय महत्त्वाचं आहे की लहानपणापासून मुलं जेव्हा शाळेतून घरी येतात आणि एखादी गोष्ट सांगतात किंवा बाहेरून खेळून घरी येतात आणि एखादी गोष्ट छोटी मोठी कोणतीही गोष्ट असेल ती सांगतात तर ती ऐकणं आणि फक्त ऐकून घेतलं तरी चालतं. कारण की त्याच्यावर समाधान त्यांचं करायचं नसतं, ते त्यांचेच शोधतात. फक्त आपण त्यांच्यासाठी आहोत, त्यांची गोष्ट ऐकत आहोत ही भावना त्यांच्यामध्ये असली पाहिजे असं मला वाटतं. मला इथे बोलवलं संस्थेचे संचालकांचे मला या प्रसंगी अभिनंदन करायचं आहे. कारण मला माहीत आहे की एखादी शाळा चालवणं वाटते तेवढी इझी गोष्ट नाही आहे आणि ते पण कमी फी स्ट्रक्चरमध्ये अतिशय कठीण आहे. पालकांना याबाबत जसं सरांनी भोंगाडे सरांनी सांगितलं याबाबत थोडी जागरूकता असू द्यावी. कारण आपली जेव्हा फीज कमी असते तेव्हा एका संस्थाच्या चालकाला अतिशय दडपण असतं त्या गोष्टीत क्वालिटी मेंटेन करायचं. त्यामुळे आपण आपल्या फीजविषयी सगळ्यांनी सतर्क असणं अपेक्षित आहे. आजच्या कार्यक्रम प्रसंगी मला इथे अध्यक्ष म्हणून बोलवलं, मला बोलण्याचा मान दिला त्याबद्दल धन्यवाद देते आणि तुम्हा सगळ्या मुलांचं देखील कौतुक करते की तुम्ही शांततेत माझं बोलणं ऐकून घेतलं. धन्यवाद. मी आपल्याला एका दगडाचं उदाहरण देऊन विद्यार्थ्यांना सांगितलं की लेझीनेस डॅमेज अवर लाईफ बट हार्ड वर्क्स गिव्ज अस द सक्सेस. What I said, laziness damage our life, but the hard work gives us the success. Thank you, ma'am, for this. Now, I call Aradhya Keche for the vote of thanks. Roots of all goodness lie in the soil of appreciation. So let us start the program of appreciation. That's vote of thanks. First, I would like to thank Honorable Dr. Prachi Thakre ma'am for guiding our student by giving us time. Thank you, ma'am. I would like to thanks to Honorable Dr. Salim Shabbir Shah sir to express him wonderful thought for guiding our student. Thank you, sir. I would like to thanks Honorable Dr. Milind Gharpure sir us him valuable time. Thank you, sir. I would like to thanks to Honorable Mr. Rahul Chaudhary sir giving us valuable time. Thank you, sir. I would like to thanks to Honorable Mr. Chandrasekhar Belle sir for giving the valuable time. Thank you, sir. I would like to thanks to Honorable Mr. Deepak Kadu sir for giving the valuable time to us. Thank you, sir. I would like to thanks to Honorable Mr. Wankhede sir to giving a valuable time. Thank you, sir. I would like to thanks to Honorable Mr. Himani Ajankar ma'am for giving us her valuable time to us. Thank you, ma'am. I would like to thanks Honorable Priya Bhagwat ma'am her valuable time to us. Thank you, ma'am. I would like to thanks respected Anna Saheb Bhongade sir for guiding in every program. Thank you, sir. I would like to thank respected Vinod Bhongade sir for always supporting and
guiding in every program. Thank you, sir. I would like to thanks to respected Pachve sir for always supporting us in our difficulties. Thank you, sir. I would like to thanks all teachers for guiding us in every situation. Thank you, ma'am. I would like to thanks to all parents for preparing their words for program. Thank you all. At last but not last, I would like to thanks to all our students keeping silence, being our program successful. Thank you all. आपल्या शाळेतील जे म्युझिकचे कार्यक्रम होतात त्याला आपल्याला नेहमी सपोर्टिव्ह असतात अभिजित काळभांडे सर आणि मोहन प्रधाने सर. तर मी आपल्या प्रिन्सिपल सरांना विनंती करते की त्यांना त्यांचा पुरस्कार प्रदान करावा आणि माननीय अभिजित काळभांडे सर यांना विनंती करते त्यांनी मंचावर उपस्थित राहावे. तसेच मी माननीय मोहन प्रधाने सर यांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर उपस्थित राहावे आणि माननीय रामाजी भोंगाडे सरांना विनंती करते की त्यांना पुरस्कार प्रदान. आता इनॉग्रेशनचा कार्यक्रम आटोपला आहे, परंतु यानंतर आपल्या कार्यक्रमाचं इनॉग्रेशन होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी सुंदर अशा प्रतिकृती सादर केलेल्या आहेत. तरी मी मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती करते की मी आपल्या पुढील कार्यक्रमाचं इनॉग्रेशन करावं आणि